الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يعملون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Yang mana penciptaan langit dan bumi dengan segala fenomena yang ada di dalamnya adalah merupakan bentuk kekuasaan Allah dengan segala kekuasaannya yang mutlak yang terjadi pada kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa alam selama kurun waktu perjalanan hidup yang disediakan oleh Allah adalah merupakan bagian dari kekuasaannya, dalam rangka Allah menunjukkan kepada segenap alam bahwa kekuasaan Allah adalah mutlak. Kekuasaan Allah meliputi langit bumi, kekuasaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Kekuasaan Allah yang tanpa batas tersebut menunjukkan betapa besar, betapa kuasanya Allah atas segala apa yang ada di muka bumi, bahkan yang ada di akhirat kelak. Saudara-saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, hari ini 29 Ramadan 1444 Hijriah, dalam suasana bersama-sama kita berada di akhir Ramadan, kita semua tengah mengalami dan menyaksikan sebuah peristiwa alam yang sangat menakjubkan, yang mungkin menimbulkan rasa berdebar dan bergetar dalam hati kita. Peristiwa yang menakjubkan tersebut adalah merupakan peristiwa langka yang jarang terjadi, bahkan tidak semua orang bisa mengalami. Peristiwa ini spesial kita rasakan terjadi di penghujung bulan Ramadan, seolah-olah Ramadan berpamitan kepada kita semua akan meninggalkan kita semua kaum muslimin di penjuru dunia ini. Dengan satu pernyataannya, seolah-olah Ramadan mengatakan kepada kita, masihkah kita berjumpa kembali, masihkah kita akan dijumpai kembali untuk Ramadan yang akan datang. Fenomena alam menakjubkan yang disebut dengan gerhana matahari hybrid yang terjadi di wilayah sebagian besar Indonesia berlangsung dalam kurun waktu durasi kurang lebih jam 9.30 dan akan berakhir pada jam 20:30. Gerhana matahari hybrid terjadi ketika dalam satu waktu fenomena gerhana ada daerah yang mengalami gerhana matahari secara total, namun ada juga yang mengalami gerhana hanya seperti cincin atau sebagian. Dengan demikian, apapun yang terjadi adalah merupakan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya
dan di dalam setiap peristiwa yang Allah ciptakan mengandung maksud dan tujuan agar menjadi pelajaran bagi manusia dan sekaligus mengingatkan manusia agar lebih banyak memperbanyak zikir dan ingat kepada Zat yang Maha Kuasa. Hal ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya terjadi siang dan malam, di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu mereka orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk ataupun berbaring, dan mereka memikirkan akan tentang penciptaan langit dan bumi tersebut, seraya mereka akan mengatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, peliharalah kami semua dari siksa neraka. Jamaah yang berbahagia, hanya ulil albab atau orang-orang yang berpikir dengan kekuatan iman yang melekat di dalamnya sehingga mampu merenungi, mentadaburi setiap peristiwa alam termasuk gerhana matahari. Gerhana kadang tampak menakutkan, secara perlahan datang, secara perlahan pula sebagian menutupi. Selama beberapa saat matahari berada pada fase puncak atau pada fase total, dan kemudian secara perlahan-lahan kembali kepada wujud semula, akhirnya memancarkan kembali matahari seperti biasanya. Dalam sebuah riwayat, pada masa kehidupan Rasulullah SAW, Rasulullah menyaksikan peristiwa gerhana di Madinah. Ketika terjadi gerhana matahari saat itu, Nabi SAW berdiri seolah-olah terkejut dan merasa ketakutan seolah-olah akan terjadi kiamat. Maka di saat itu beliau pergi ke masjid melakukan sholat yang panjang, berdiri yang panjang, rukuk serta sujud yang panjang pula, sekaligus diikuti oleh para sahabat dan umat Islam pada saat itu. Hal ini termaktub dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di mana keduanya tidak akan terjadi gerhana. Tidak akan terjadi peristiwa itu disebabkan karena kematian atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat sesuatu yang terjadi pada gerhana, maka takutlah dan bersegeralah engkau sekalian untuk berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, bertakbirlah dan zikirkanlah banyak-banyak serta lakukanlah sedekah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian patutlah kita bersyukur kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang sehingga masih mampu dan bisa untuk menikmati peristiwa gerhana. Terlebih gerhana ini terjadi pada fenomena yang sangat luar biasa, terjadi di penghujung bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi Ramadan akan kita tinggalkan dan bulan tua Ramadan berangsur-angsur meninggalkan kita dan akan kita dapati bulan baru Syawal. Melalui peristiwa ini kita diimbau dan diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sisa waktu hidup yang masih kita miliki, kita perbanyak zikir kita kepada Allah dengan satu kesadaran penuh bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di muka bumi ini terjadi hanya karena kekuasaan Allah, termasuk kehidupan kita,
nafas kita, langkah gerakan kita, aktivitas apapun dari pagi sampai pagi kembali, semua berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang bersamaan kita pula dituntut untuk senantiasa memperbanyak zikir kita kepada Allah dengan bertasbih, bertakbir, memuji segala kebesarannya, menjalankan segala perintahnya, dan juga berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Inilah barangkali kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu berada dalam posisi ibadah kepada Allah dalam situasi apapun yang dialami. Kemudian dalam konteks kehidupan manusia bermasyarakat kita dituntut dan dilatih melalui peristiwa gerhana ini untuk memperbanyak infak. Maka dalam hal ini korelasinya dengan Ramadan yang sedang kita kerjakan, yang sebentar lagi akan kita tinggalkan bersama. Kita dilatih juga untuk memperbanyak infak, membelanjakan sebagian dari harta kita untuk kita kembalikan kepada Allah, untuk bisa memiliki nilai-nilai yang lebih bermanfaat dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial masyarakat kita. Maka marilah peristiwa ini kita jadikan pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memperbanyak diri kita dekat dengan Allah, dekat dengan kejadian yang kita hadapi ini, dan dengan penuh kesadaran meyakini sepenuhnya bahwa apa yang terjadi adalah hanya terjadi karena kekuasaan Allah. Janganlah Allah memperedarkan benda-benda langit, bumi, matahari, dan bulan, maka kita yakin pada saatnya benda-benda itu akan dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan ketetapannya. Bagi Allah adalah merupakan satu hal yang mudah dan sangat mudah. Hal ini mengingatkan kepada kita semua, begitu besarnya kekuasaan Allah mengatur sedemikian rapinya akan benda-benda alam ciptaannya, maka kita manusia sungguh merasa kecil. Kita manusia hanya penghuni sebagian kecil dan bagian dari planet-planet yang Allah sediakan, yaitu bumi. Kalau dalam catatan statistik saat ini penduduk dunia sekitar 7 miliar, maka kalau kita perhatikan dari manusia pertama Nabi Adam, semua bersemayam di bumi yang kecil ini. Kalau dibanding dengan planet-planet yang lainnya, dengan kekuasaan Allah pula pada saatnya manusia yang bersemayam dan berada di bumi ini akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Sebuah peristiwa yang sungguh maha dahsyat, di mana kita akan bertanggungjawabkan segala tugas kehidupan kita di alam dunia ini. Dan bagi Allah adalah merupakan sesuatu yang tidak berat. Bagi Allah adalah sesuatu yang mudah. Allah akan menghancurkan bumi, Allah akan memulihkan kembali, dan akan membangkitkan semua manusia yang pada saatnya sudah mati. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, marilah peristiwa ini untuk bisa kita ambil pelajaran bersama, agar kita lebih banyak mengabdikan diri kita kepada Allah dengan perilaku-perilaku yang baik dalam rangka kita mencari bekal kehidupan akhirat kelak, karena pada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan tugas kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian dengan peristiwa ini pula kita menyadari bahwa hanyalah Allah yang besar, kita manusia sangat-sangatlah kecil. Maka marilah kita berusaha dalam konteks kemanusiaan sosial kita, saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, dan saling memberi, dalam rangka fastabiqul khairat, untuk bersama-sama saling mengingatkan untuk tetap menjadi hamba Allah yang baik dan yang terbaik. Dengan demikian mudah-mudahan harapan kita untuk mengakhiri kehidupan pada saatnya nanti kita berada dalam posisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah yang berbahagia, akhirnya di sisa-sisa waktu Ramadan ini, marilah bersama kita berbanyak zikir kita,
infak sedekah kita, silaturahmi kita dalam rangka bersama-sama mensyukuri nikmat Allah yang ada. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan kita akan dipulangkan oleh Allah pada saatnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya marilah kita bersama-sama untuk mengakhiri khutbah kali ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha mengabulkan doa, dan Zat yang Maha memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga kita tetap terbimbing menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله